నమస్తే వెల్కమ్ టు బిగ్ బ్యానర్. నాడు 10 ఏళ్లు కావాలన్నారు, నేడు గుండు సున్నా చూపిస్తున్నారు. ప్రత్యేక హోదాపై తూచ్ అన్న కేంద్రం ఏపీని మోసం చేస్తోందా? నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడుతోందా? స్పెషల్ దగా, ఇదే ఇవాల్టి బిగ్ బ్యానర్. నిన్న జయంత్ సిన్హా కుండబద్దలు కొట్టేశారు. నేడు అరుణ్ జైట్లీ డొంక తిరుగుడు సమాధానంతో సరిపెట్టేశారు. ఇక ప్రత్యేక హోదా లేదన్న సంగతి బయటపడిపోయిందంటూ విపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. టీడీపీ ఎంపీల ప్రశ్నలకు అధికార పక్షం ఇచ్చిన సమాధానంతో రాష్ట్రంలో వేడి రాజుకుంటోంది. ఏపీలో మళ్లీ ప్రత్యేక హోదా సెగ రాజుకుంటోంది. కేంద్రం తీరు ఈ మంటలకు మరింత ఆజ్యం పోస్తోంది. నిన్న జయంత్ సిన్హా, నేడు అరుణ్ జైట్లీ. ఒకరి తరువాత ఒకరుగా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏపీ ప్రజల ఆశల మీద నీళ్లు చల్లేశారు, తీవ్ర ఆవేదన రగిలించారు. లోక్సభలో టీడీపీ సభ్యుడు అవంతి శ్రీనివాసరావు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్రం తీరేంటో స్పష్టం చేయాలని ఆవేదనతో ప్రశ్నించారు. Already there is unrest among the people of Andhra for not getting a special category status. If the decision is delayed further, then it becomes difficult for elected representatives to convince the people. The central financial assistance to the special category status is calculated in a such manner that 90% of it is deemed as a grant and the remaining 10% is considered as a loan. With the bifurcation of the Andhra Pradesh, Seemandhra has suffered a huge financial losses. IT industry, infrastructure industries, educational institutions and the public sector undertakings are concentrated only in Telangana state. Yes. We have to build up everything from the scratch, madam. In spite of financial constraints, our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu has embarked on an ambitious program of building the new capital city. ఆయన ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చిన కేంద్ర మంత్రి జయంత్ సిన్హా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే అవకాశాలు లేవని స్పష్టంగా చెప్పేశారు. దీంతో పార్లమెంటులో బీజేపీని నిలదీయడానికి ప్రయత్నించారు మరో టీడీపీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్. Now I specifically wish to concentrate on all allocations, releases, promises made for allocations to AP and assurances given to Andhra Pradesh. Sir, you may think that some of them are repetitive, but for the 5 crore people of Andhra Pradesh, they represent our future. They are appeals, requests and pleas of the people of Andhra Pradesh. They may be monotonous because I understand the government of India is looking into technicalities in helping the residuary state of Andhra Pradesh. So all I would submit with folded hands is to bail out Andhra Pradesh at the assured and required levels, as our financial crisis is going from bad to worse, due to no fault of ours, but due to decisions taken by this very parliament, which now has a moral responsibility to ensure that justice is done, while remembering the phrase, justice delayed is justice denied. దీనికి సమాధానంగా అన్నట్లుగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ పార్లమెంటులో ఓ ప్రకటన చేశారు. అరుణ్ జైట్లీ ప్రకటన అనగానే ప్రత్యేక హోదాపై ఏదో ప్రకటన చేస్తారని అంతా ఆశగా ఎదురు చూశారు. We have given 21,900, which is the right of Andhra. It is no favor to Andhra Pradesh because something under the Reorganization Act has to be given. For revenue deficit under the Reorganization Act, over and above this 21,900, we have given 6,609. Then local bodies, we have given another 1,259 under the commission. Then SDRs have been given additionally
some more amounts are to be given under the Reorganization Act. And we have now already given, for the first year revenue deficit, Andhra has calculated it at about 13,000 crores. We are verifying that. We are on account paying Andhra Pradesh. ఆంధ్రాకు ఏమేమి చేశామో చెబుతూ పాతపాటే పాడారు తప్ప అసలు ప్రత్యేక హోదా విషయాన్ని ప్రస్తావించనే లేదు. కానీ ఇక్కడే ప్రత్యేక హోదా లేదన్న విషయాన్ని నర్మగర్భంగా ప్రకటించేశారు. విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలను మాత్రమే అమలు చేస్తామని అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు. ప్రత్యేక హోదాపై ప్రకటన చేయాలంటూ ఏపీ ఎంపీలు నినాదాలు చేసిన విషయాన్ని అస్సలు పట్టించుకోలేదు. Sir, we can look at Odisha's grievance independently, but I can't go back on the Andhra Act. Sir, it's an act passed by both houses of parliament. Sir, madam, I'm conscious. Sir, I'm conscious of Odisha's concerns. प्लीज 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 अभी उस विषय पे चर्चा तो नहीं हो रही है. प्लीज प्लीज. Madam, all that I'll say is, after all, it was the UPA government which had proposed the Reorganization Act, and if there is a provision in the Reorganization Act, I can't disregard it. I have to honor that provision, and therefore I want to assure the honorable members that we will take it into consideration. గత 2 రోజులుగా ఢిల్లీలో జరిగిన పరిణామాలతో ఏపీలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మీద, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ మీద విపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి ఆ రోజున మేము ప్రధానంగా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పినటువంటి రాజకీయ పార్టీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రత్యేక హోదా లేదు అనేటువంటి మాట చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసగించినటువంటి వైనం చూస్తుంటే కొంత బాధ కలుగుతా ఉన్నది. నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నాయుడు గారు అంటే సెంట్రల్ నాయుడు గారు, స్టేట్ నాయుడు గారు ఇద్దరూ కలిసి కుమ్మక్కయి ఈ రాష్ట్రాన్ని నట్టేట ముంచారు అని చెప్పడంలో ఏ విధమైనటువంటి సందేహము లేదు. ఇదే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నాయుడు గారు రాష్ట్రం విడిపోయేటప్పుడు, ఈ రాష్ట్రాన్ని విడదీస్తున్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా, సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే ప్రశ్న అడగకోకుండా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారా ఇవ్వరా అని నొక్కి ఒక్కానించారు. ఆ రోజున అందరూ అనుకున్నారు పాపం వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం తాపత్రయపడుతున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనే చూశాము తప్ప, అయ్యో ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్యాయంగా చీరుస్తున్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ గారి, వెంకయ్యనాయుడు గారు కానీ పట్టించుకోవట్లేదనే మాట మనం చూడలేకపోయాం. టీడీపీ, వైసీపీ ఈ రెండూ కూడా బీజేపీకి భయపడుతున్నాయని విమర్శిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ నేత దేవినేని నెహ్రూ. ఈ 2 పార్టీలు సొంత ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాయన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మమ్మల్ని కలుపుకుపోతే పార్టీలకు అతీతంగా పోరాడదామంటున్నారు. వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీతో తగాదా పెట్టుకోవాలంటే భయపడుతున్నారు. బీజేపీ నుంచి బయటకు వస్తే జగన్ ఎక్కడ దొరుకుతాడో అని. జగన్ గారు బీజేపీతో తగాదా పడటానికి భయపడుతున్నాడు, గట్టిగా ఆడటానికి. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఒకవేళ బీజేపీతో తెగతింపులు చేసుకుంటే ఆ స్థానాలు అతను భర్తీ చేసుకోవచ్చండి. ఇది పద్ధతి కాదు, మీ రాజకీయం కోసం వాడుకోవకండి అని చెప్పినారు. 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం దీని మీద నిలబడింది. ముఖ్యమంత్రి కూడా మమ్మల్ని గనక కలుపుకుని వెళితే అక్కడ ప్రతిపక్షంతో సహా మొత్తం కూడా మనం సాధించి తీరుతాం, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనం సరైన న్యాయం చేకూర్చిన వాళ్ళు అవుతాం అనేది నా భావన. బిగ్ బ్యానర్ లో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే. Welcome back to Big Banner. హోదా విషయంలో ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇప్పుడు ఏపీలో కాక పుట్టిస్తున్నాయి. సామాన్యులు సైతం హోదా రాదా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేంద్రం నమ్మక ద్రోహం చేసిందంటూ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శిస్తున్నారు.
ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ పోరాటాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. सीमांध्र के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा नाजुक समय है. देश के लिए चुनाव एक सरकार चुनने के लिए है, लेकिन सीमांध्र के लिए ये चुनाव अपना भाग्य बनाने के लिए है. మిత్రులారా, మీ ముందు రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి, రెండు సవాళ్లు ఉన్నాయి, రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో దేశానికి దాని భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకునే ఎన్నిక, మరొకటేమో ఈ సీమాంధ్రకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా మీకు సంబంధించి మీ భవిష్యత్తును భాగ్యవంతం చేసుకునే అవకాశం మీ ముందు ఉంది. 2004 ఎన్నికలకు ముందు తిరుపతి సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన ప్రసంగం ఇది. దానికి తెలుగులోకి అనువదించిన వెంకయ్య నాయుడు చెలరేగిపోయారు. ఆ సభలోనే మోడీ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా మీద హామీ ఇచ్చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చిన మోడీ కానీ వెంకయ్య కానీ ఈ విషయం మీద ఇప్పుడు అస్సలు నోరెత్తడం లేదు. వారు చెప్పిన ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఇద్దరూ మిన్నకుండిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా లేదన్న విషయం మోడీ మంత్రివర్గంలో మంత్రులు స్పష్టం చేస్తుంటే ఆయన వెంకయ్య ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ, చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, వెంకయ్య నాయుడు తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామిని చూపిస్తూ మీరందరూ మాకు ఓట్లేస్తే మేము ప్రత్యేక హోదా 5 ఏళ్ళు కాదు 10 ఏళ్ళు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పారు. ప్రారంభ పూజ చెప్పారు. కానీ ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా మీద కనీసం నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు ఒక్క మాట లేదు. నమ్మం అంటే నమ్మించి మోసం చేసేవాడుగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ కేడీగా ఈరోజు మిగిలిపోయాడు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మేము ఒప్పుకోలేదు, ఇతర రాష్ట్రాలు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేక ఉంది. ఇతర రాష్ట్రాలు ఏమైనా విభజించారా? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రానున్న రోజుల్లో ఎడారిగా మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకమయ్యి అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వాల్సిందేను. ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్రం తీరు మీద ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. అప్పుడు కాంగ్రెస్ మోసం చేసింది, ఇప్పుడు బీజేపీ మోసం చేస్తోందంటూ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2 సార్లు మేము మోసపోయాం. ఒకటి అప్పుడు యూపీఏ గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర విభజన అయినప్పుడు మా గుండు లాగినాయి. ఈరోజు లోక్సభ ప్రజాస్వామ్యానికే ఉన్న హక్కుగా ఉన్న లోక్సభలో ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేము అని అనగానే ఈరోజు మేము అందరం కూడా మా గుండె ఆగిపోయిన పరిస్థితి వచ్చింది. అభివృద్ధి కోసమే బీజేపీ, టీడీపీలకు ఓటేశామని ఈ 2 పార్టీలు నమ్మించి ముంచేస్తున్నాయని ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామంటున్నారు కొందరు. రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో మేమందరం ఒకసారిగా మోసపోయిన తర్వాత అభివృద్ధి మంత్రానికి ఓటేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరికి పట్టడం కట్టడం జరిగింది. అటు కేంద్రంలో బీజేపీ కానీ ఇటు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశానికి కానీ యువతగా ఈ ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, అలాగే పరిశ్రమలు వస్తే ఇక్కడ అభివృద్ధి వైపు పయనం చెందుతుందని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్గా మేము భావించి వీళ్ళిద్దరికి ఓట్లేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఈరోజు అటు కేంద్రంలో కానీ ఇటు రాష్ట్రంలో కానీ ఈ ఇద్దరు కూడా మొత్తం తెలుగు ప్రజలను మోసం చేశారనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. గత కొంతకాలంగా బీజేపీ నేతలు, టీడీపీ నేతలు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అయితే తమకు ప్యాకేజీ అవసరం లేదని, హోదాయే కావాలని ఏపీ ప్రజలు కోరుతున్నారు. మోసపూరిత వాతావరణంలో ఈరోజు ప్రజలు ఉంచుతున్నాయి. ఏ ప్రజలు కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి ఎవరు కట్టుబడి లేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే ఆ 90% రాయితీలు 100% రాయితీలు సాధ్యం తప్ప వీళ్ళు అటు బీహార్లో కానీ కాశ్మీర్లో కానీ వీళ్ళు వెళ్ళి ప్రకటించిన ప్యాకేజీకి ఎవరు కూడా మొగ్గు చూపలేదు. ప్రత్యేక హోదా 5 ఏళ్లు కాదు 10 ఏళ్లు కావాలంటూ విభజన సమయంలో తెగ హడావుడి చేశారు వెంకయ్య నాయుడు. ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న ఆయన ఏమీ మాట్లాడకపోవడం మీద తీవ్ర అసహనం వ్యక్తమవుతోంది. వంకరగా సమాధానం చెప్పే వెంకయ్య నాయుడుగా అయిపోయాడు. ప్రధానంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా గట్టిగా అడగట్లేదు. ఈరోజు మేము అందరూ ఒకటి అడుగుతున్నాం, మీరు ఇస్తామన్న ప్రత్యేక హోదాని మీరు ఎవరన్నారు? ఇది అదొక ప్రత్యేక హోదాని బిచ్చ కాదు, ఇది మా ఆంధ్రలో హక్కు కాబట్టే ఆ రోజు మీ అందరికి ఓట్లు వేస్తాం. మీరు ఆ రోజు బీహార్ వెళ్ళారు, జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్ళారు, వాళ్ళు అడగకుండానే మేము ఇన్ని కోట్లు ఇస్తామని మీరు హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఈ రోజు మాకు దయచేసి మమ్మల్ని ఓట్లు వేసిన తర్వాత ఓట్లు వేసిన తర్వాత వాళ్ళ బోర్డు మళ్ళీ మమ్మల్ని మోసం చేశారు. గతంలో కాంగ్రెస్ పట్టిన గతే ఈరోజు బీజేపీ టీడీపీ పడుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ వ్యవహారంలో టీడీపీ తీరు మీద తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. టీడీపీ, బీజేపీలు కుమ్మక్కైపోయి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు తీవ్రమయ్యాయి. 2 పార్టీలు కలిసి నమ్మక ద్రోహం చేశాయని సిపిఎం నేత మధు విమర్శించారు. ఇకనైనా తెలుగుదేశం తన వైఖరి స్పష్టం చేయాలని ఆయన కోరారు. ప్రత్యేక హోదా
ఇవ్వడాన్ని నిరాకరిస్తూ అలాంటి దానికి అవకాశం లేదని చెప్పేసి ఎన్డీఏ మంత్రి స్వయంగా పార్లమెంట్లో తెలియజేశాడు. ఇది నమ్మక ద్రోహం తప్ప మరొకటి కాదు. తెలుగుదేశం బీజేపీ ఇద్దరు మేము అధికారానికి వస్తే అమలు జరుపుతామని చెప్పేసి ఆ రోజు ప్రజలకు వాగ్దానం చేశారు. 2 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నమ్మక ద్రోహానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్ని మోసగించిన నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తన వైఖరి ఏమిటో ప్రకటించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఎన్డీఏ ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రజలకి ఇచ్చినటువంటి హామీల మీద స్పష్టంగా ముందుకొచ్చిన నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం తన వైఖరి ఏమిటో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అన్ని పార్టీలు ప్రత్యేక హోదా మీద గళం విప్పుతున్నాయి. కలిసి పనిచేద్దామంటూ ఇప్పుడిప్పుడే ముందుకు వస్తున్నాయి. బిగ్ బ్యానర్ లో మరో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్డ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిగ్ బ్యానర్. ప్రత్యేక హోదా ఒక్కటే కాదు, విభజన హామీల్లో ఏ ఒక్కదాని మీద కేంద్రం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్న దాఖలాలే లేవన్న విమర్శలు రోజురోజుకు తీవ్రమవుతున్నాయి. కేంద్రం తీరు వీటికి బలం చేకూరుస్తోంది. ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ వ్యవహారంలో ఇంతవరకు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీల వ్యవహారం అతిగతి లేదు. వీటన్నింటి మీద తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. The specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state, particularly of Simandra. I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purposes of central assistance, special category assistance will be విభజన సమయంలో పార్లమెంటు సాక్షిగా అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చేసిన ప్రకటన ఇది. ఈ ప్రకటనకు ఏమాత్రం విలువ లేదని వాదిస్తోంది బీజేపీ. పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రధానమంత్రి ఇచ్చిన హామీకే దిక్కు లేకపోతే ఇక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎవర్ని నమ్మాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. హోదా విషయంలో మోసం చేస్తే బీజేపీ టీడీపీలకు కూడా కాంగ్రెస్ కు పట్టిన గతే పడుతుందని ప్రజలు చెబుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని చెప్పేసి హామీ అయితే నెరవేర్చకుండా వీళ్ళు దాటుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక హోదా కానీ ఇవ్వకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏదైతే జరిగిందో కేంద్రంలో బీజేపీకి, రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అదే పరిస్థితి వీళ్ళకు కూడా పడుతుందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కేంద్రం నుంచి టీడీపీ బయటకు వచ్చి హోదా కోసం పోరాటం చేయాలని కొందరు సూచిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కేంద్ర మంత్రులు వెంటనే రాజీనామా చేసి ఈ రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ ఏకమయ్యి అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కేంద్రానికి పోయి కేంద్రంతో పోరాడాలి. నీతి ఆయోగ్ కమిటీ సిఫార్సు చేయలేదు, అన్ని కాదు. పార్లమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటే పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలా. ప్రత్యేక హోదా విషయమే కాదు, విభజన సందర్భంగా ఇచ్చిన అనేక హామీలకు అతి గతి లేదు. ఏపీకి రైల్వే జోన్ ఏమైంది? ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ సంగతేంటి? ప్రత్యేక హోదాతో పాటు రైల్వే జోన్ అంశం కూడా అత్యంత కీలకమైన విషయమే. కానీ ఈ వ్యవహారాన్ని కూడా కేంద్రం ఇంతవరకు ఎటూ తేల్చలేదు.
ఇక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ విషయంలో పెద్ద డ్రామానే నడిపిస్తున్నారు. ప్యాకేజీ పేరుతో ఊరించడం తప్ప ఇంతవరకు చేసిందేమీ లేదు. ప్రత్యేక హోదా లభిస్తేనే తమకు న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. కేటాయింపుల్లో అధిక ప్రాధాన్యత, భారీగా పన్ను మినహాయింపులు. ప్రత్యేక హోదాతో ముడిపడి ఉన్న అంశాలు ఇవి. ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలకు కేంద్ర కేటాయింపుల్లో అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పరిశ్రమలు, ఉత్పాదక సంస్థల ఏర్పాటు కోసం పన్ను మినహాయింపులు భారీగా ఇస్తారు. కేంద్రం రాష్ట్రాలకు అందించే స్థూల బడ్జెట్లో 30% నిధులు ఆయా రాష్ట్రాలకు అందుతాయి. ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకు అందించే ప్రణాళికా సాయంలో 90% గ్రాంట్ల రూపంలో, 10% రుణాల రూపంలో అందుతుంది. గ్రాంట్ల రూపంలో అందించే సాయాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిన పని ఉండదు. పరిశ్రమల ఏర్పాట్లకు పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు పెట్టుబడిదారులు ముందుకొస్తారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధితో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. తద్వారా ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుంది. సీమాంధ్రలో చాలా మంది ఈ అవకాశం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని అంటున్నారు. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల అనుమతి అవసరమంటూ మెలిక పెడుతున్నారు. ఒడిశా, పంజాబ్తో పాటుగా మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ప్రత్యేక హోదా కోసం పట్టుబడుతున్నాయని వెంకయ్య కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించారు. ఏపీని విభజన చేసినప్పుడు మిగతా రాష్ట్రాల అనుమతి తీసుకున్నారా? ప్రత్యేక హోదా విషయమై పార్లమెంటులో ప్రకటన చేసేటప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల అనుమతితోనే చేశారా అని ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులు ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు కేంద్ర ప్రభుత్వమో, కేంద్ర ప్రతినిధి అయిన వెంకయ్య నాయుడు సమాధానం చెప్పాలని కోరుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మేము ఒప్పుకోలేదు, ఇతర రాష్ట్రాలు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేక హోదాని ఇతర రాష్ట్రాలు ఏమైనా విభజించారా? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రానున్న రోజుల్లో ఎడారిగా మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకమయ్యి అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వాల్సిందేను. నాయకులంతా పార్టీలకు అతీతంగా ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ప్రత్యేక హోదా కోసం ఉద్యమం చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండు పార్టీలు కలిసి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి హామీ ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ విషయంలో వెనక్కిపోతే మాట తప్పిన అపనిందను ఎదుర్కోవాల్సింది బీజేపీయే. బీజేపీ కొత్త మెలికలతో హోదా ఇవ్వకపోతే ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతుందన్న విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో మోడీ, వెంకయ్య నాయుడులు వెంటనే స్పందించాలని రాజకీయ విశ్లేషకులు కోరుతున్నారు. సాధ్యమైనంత తొందరగా హోదా విషయం తేల్చాలని, లేదంటే నమ్మక ద్రోహులుగా మిగిలిపోతారని విమర్శకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది ఇవాల్టి బిగ్ బ్యానర్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం.